الله جهرك بنا كريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
عزيز عليه
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجه عفتي يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان ودرج ومريض أنت عائد قد وأتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج وجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى ظهورهم أمان الأرض فالنبيل يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
وانفعنا ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله ضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وعاكب من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله وسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأصفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرجته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه شقيق وظالم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تزله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الزوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق الثاقب قدمه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنينا يداه تزهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب صلى الله عليه إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ربة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب وإذا ارتقوا على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النعيم والمحاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم ردوا من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قوالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah kajian kita Ibadul Ahkam Syarah Bulughul Maram di Mushola Al-Mukarram dihormati. Pertama-tama mari kita panjatkan selalu puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan semuanya umatnya, dan semuanya kita kelak semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-200 berapa kemarin? 288 ya. Kalau menurut saya, kalau situ berapa ya? Ya. 288. Riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang sebelumnya dikatakan bahwasanya riwayat Siti Aisyah juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla zuhur. Ini informasi dari Siti Aisyah. Siti Aisyah itu menginformasikan yang beliau tahu. Kan Rasulullah SAW masjid sama rumah Siti Aisyah itu cuma berapa meter saja. Sekarang rumah Rasul sama Masjid Nabawi ya sambung begitu ya. Yang rumah Siti Aisyah atau kamar Siti Aisyah itu yang sekarang dipakai di makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga ayahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, begitu juga minta khalifah yang kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta di situ. Nah itu tempatnya Siti Aisyah. Disitulah yang dia tahu, ya beliau tahu bahwasanya Nabi itu menurut riwayat Bukhari ini, bahwasanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qabla al-ghada. Dan 4 rakaat ya sebelum fajar. 2 raka'ataini dan 2 rakaat sebelum fajar. Ini selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat selanjutnya dari Siti Aisyah juga, masih dari Siti Aisyah, bahwasanya beliau mengatakan lam yakunin nabiyyu ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'atayn al-fajr muttafaqun alaih. Wa li Muslim rak'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Tidak ada sesuatu sedikit pun dari sunat-sunat itu yang paling dijaga, yang terus dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang melebihi dari 2 rakaat salat subuh. 2 rakaat qabla subuh, rakaatil fajr. Ini selalu dijaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggalkan baik dalam keadaan hadar maupun safar, baik Rasul di Madinah maupun Rasulullah SAW dalam bepergian. Ini selalu dikerjakan. Jadi makanya para ulama menghukumi sholat tadi yang dijaga oleh Rasulullah SAW tadi itu adalah sebagai sunat muakkad, gitu kan? Kita tahu bahwasannya sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ya. Sholat sunnah itu ada 2. Salat sunat muakkad dan ghairu muakkad. Nah, salat sunat itu dibagi menjadi 2. Salat sunat muqayyad, salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak. Yang muqayyad itu yang ada hubungannya dengan waktu, yang ada hubungannya ya dengan sebab ya wudu atau apa, itu muqayyad itu. Sebab memasuki tempat,
seperti masjid. Nah, ini ada keterkaitan. Ada namanya mutlak, pokoknya sholat. Tidak ada urusan dengan waktu, tidak ada urusan dengan tempat. Pokoknya sholat aja. Pokoknya sholat. Nah, ini. Yang mutlak tidak banyak dibahas oleh para ulama. Yang menjadi perbab itu adalah yang muqayyad. Yang muqayyad. Baik yang muqayyad itu muakkadah, sunnat muakkadah atau ghairu muakkadah. Ini juga pembagian dari ijtihad ulama. Di antaranya adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat yang mengiringi sholat fardu, namanya rawatib. Nah, rawatib itu yang mengiringi sholat fardu itu, ada yang sholat fardu itu adanya cuma qobliyah saja. Ada yang qobliyah dan ba'diyah. Yang qobliyah disunatkan itu adalah subuh dan asar, sebelum subuh dan asar. Kemudian yang ada qobliyah ba'diyahnya itu adalah selain keduanya, yaitu zuhur, kemudian maghrib, ya, kemudian isya. Nah, dari sunat-sunat itu ada yang muakkadah, ada ghairu muakkadah. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, yang aku hafal dari Rasulullah SAW itu adalah 10 rakaat. Kemarin udah lewat itu, ya, riwayat dari Abdullah bin Umar, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, 2 rakaat sebelum qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, ya, ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya fi baitihi, dan kemudian 2 rakaat qobliyah subuh. Asar tidak ada dalilnya, maksudnya tidak dihafal, ya, tidak dihafal oleh Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar itu adalah terkenal dari orang-orang yang termasuk al-muksirun bil hadis, orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau terkenal juga orang yang selalu tatabu bi asar Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu meniti, ya, asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali meriwayatkan hadis. Tidak heran karena beliau itu adalah saudara ipar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saudarinya Hafsah itu adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terekam dalam riwayat. Ya, kemudian beda dengan itu adalah yaitu hadis dari Ummi Habibah. Kalau tadi dikatakan yang dihafal oleh Abdullah bin Umar itu adalah 10, gitu kan? Nah, an Ummi Habibah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla snatai asyrata rak'ah fi yaumihi wa lailatihi bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Masyaallah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam tiap hari dan malamnya, maka akan dibangunkan baginya rumah, ya, baitun, villa fil jannah, di surga. Masya Allah. Ini orang yang sholat 12 rakaat pada harinya dan malamnya. Hadis ini tidak tanggung-tanggung diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin tatawu'an. Ada tambahan lagi, yaitu ada tambahan tatawu'. Bukan sholat wajib, ada tambahan keterangan tatawu'. Wa li Tirmidzi nahwahu. Dan bagi Imam Tirmidzi nahwahu, wa li Tirmidzi nahwahu. Bagi Imam Tirmidzi dzakara nahwahu. Jadi nahwahu kenapa kok mansub itu? Wa li Tirmidzi nahwahu. Itu dzakara nahwahu. Beliau bagi Tirmidzi itu menyebutkan semisalnya. Wazada arba'an qabla dhuhri. Ada tambahan arba'an qabla dhuhri
Ya, kemudian wa rak'ataini ba'daha, wa rak'ataini ba'dal maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya'i, wa rak'ataini qabla salatil fajri. Wal khamsa anha man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu ta'ala 'alan nar. Artikan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat sunnah 12 rakaat setiap siang dan malam harinya, maka dibangunkan untuknya sebuah gedung di dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan 12 rakaat salat sunnah. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan pula hadis yang sama. Di dalamnya ditambahkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Menurut yang diriwayatkan oleh Khamsah melalui Ummu Habibah radhiyallahu anha disebutkan seperti berikut. Barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lagi sesudahnya, maka Allah mengharamkan neraka atas dirinya. Masya Allah. Ya, jadi orang yang menjaga selalu sholat, ya, selalu sholat qabla zuhur 4 rakaat, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, ini qabla ba'diyahnya dijaga. Kemudian 2 rakaat ba'diyal maghrib, ya, kemudian 2 rakaat setelah isya, ya, kemudian 2 rakaat qabla fajar. Ini akan dibangunkan rumah di surga. Ada kekhususan, barang siapa yang selalu menjaga 4 rakaat ini tidak boleh ditinggalkan. 4 rakaat qabla zuhur, ada tambahan 4 rakaat setelah zuhur. Jadi ada keistimewaannya orang yang kalau menjaga 4 rakaat qabla zuhur dan 4 rakaat ba'da zuhur, yaitu dia akan diharamkan neraka untuk menyentuhnya. Haramallah 'alan nar. Tidak boleh neraka itu menyentuhnya. Tidak, hebat ya. Jadi kalau sudah kira-kira orang kalau diharamkan neraka atasnya, itu kira-kira orang soleh apa enggak? Orang soleh. Jadi kalau ingin jadi orang soleh kira-kira ya 4 rakaat itulah di antaranya wasilahnya itu 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Maka akan dijadikan orang baik. Kalau dijadikan orang baik pasti selamat dari api neraka, gitu ya. Nah, 4 rakaat ini bagaimana caranya sholatnya? 4 rakaat. Kalau dipisah 4 rakaat itu bisa 2-2, gitu ya. Bisa 2-2. Nah, kalau tidak dipisah, ada riwayat lagi bahwasannya Rasulullah SAW itu sholat 4 rakaat tanpa salam, gitu ya, tanpa salam. Jadi ada riwayat. Kalau kita bisa lewat di kajian waktu Al-Warul Bahiyah tentang Isra Mi'raj Khairul Bariyah itu ya. Jadi ada waktu-waktu yang langit itu dibuka, langit itu dibuka. Di antara waktu Isra Mi'raj itu kan Rasulullah SAW naik ke atas, kemudian langit itu ditutup. Ya, kemudian ditanya siapa ini, saya Jibril, ini siapa sebelah. Tapi di sisi lain ada riwayat bahwasannya langit itu dibuka. Ya kan Rasulullah SAW itu menganjurkan orang itu agar sholat 4 rakaat qabla zuhur. Nah, kenapa demikian? Karena langit itu terbuka waktu itu. Terbuka. Kalau kita ingin tahu kebukanya langit, ya udah berarti waktu zuhur, gitu ya. Waktu zuhur. Nah, kalau diteruskan waktu zuhur di Indonesia,
Di Indonesia sendiri itu waktunya itu kan berubah terus. Bisa 24 jam berarti ya. Kan kalau siklusnya terus itu kan berarti terus. Sama dengan orang azan itu kan tidak ada berhentinya. Tidak terlalu jauh. Yang penting Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya waktu qobliyah zuhur itulah, yaitu waktu langit dibuka, pintu langit dibuka. Jadi kembali lagi, cara untuk melakukan 4 rakaat, sholat 4 rakaat. Jadi kalau ada sholat 4 rakaat itu sebetulnya kembalinya sama dengan bagaimana Rasulullah SAW itu sholat ketika qiyamul lail. Qiyamul lail itu ada yang dipisah 2 rakaat, gitu kan? Nah, dari riwayat sholat malam itu 2 rakaat, atau riwayat lagi sholat siang itu 2 rakaat. Monggo aja. Nah, kalau disambung itu boleh mengikuti sholat malam satu salaman. Nah, kalau satu salaman, apakah rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat itu baca surat apa enggak? Ya monggo saja. Ada riwayat sholat malam itu pertama panjang, kedua lebih pendek lagi, ketiga lebih pendek lagi sholatnya, ketiga kan ada. Atau seperti sholat rubaiyah, ya, atau caranya seperti sholat rubaiyah. Jadi 4 rakaat seperti rubaiyah. Ya monggo aja. Kalau rubaiyah, ya berarti sholat 4 rakaat kayak zuhur, kayak asar, gitu. Kalau disambung, ya silahkan saja. Itu monggo saja kalau disambung. Termasuk di sini adalah cara sholat tasbih. Ada sholat tasbih. Pernah sholat tasbih? Ada pernah. Nah, caranya gimana tasbih? Ada yang ingat? Hah? Aku bangun baca sholat lagi, baca mati baca sholat lagi. Rokok? Takbiratul ihram, baca sholat, baca fatihah, baca sholat, rukuk, bangun baca fatihah, baca sholat. Itu sholat gerhana. Tasbih begitu. Tasbih begitu. Ahlan masalah Pak Bos ya. Lebih banyak bacaan tasbih di setelah. Ya, jadi sholat tasbih itu per rakaatnya 75 tasbih. Nah, setelah paketnya itu, setelah baca surat, ya, takbiratul ihram, Fatihah, surat atau dari surat, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu juga setelah rukuk, waktu rukuk baca itu. Kalau tadi 15, rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud lagi 10. Nah, itu 75. Nah, tiap rakaatnya 75. Nah, Rasulullah SAW itu pesan sama pamannya, ya ammah, om. Apa am itu bahasa Indonesianya apa? Om. Wahai pamanku, gitu kan? Kalau pamanku, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang jika engkau mengerjakan, maka seluruh kesalahanmu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang dikerjakan rame-rame kelihatan orang ataupun yang enggak, ya, yang pokoknya semuanya dosanya terima. Kalau mau kerjakan setiap hari. Kalau mau, yaitu kalau bisa kerjakan tiap hari. Kalau nggak bisa sejumat sekali, sepekan sekali. Fafi kulli Jumat. Kalau nggak bisa, fafi kulli syahr, tiap bulan. Kalau nggak bisa, maka setahun sekali. Ya kalau nggak bisa, seumur hidup sekali. Ya, kalau nggak bisa, seumur hidup sekali. Yaitu kerjakan kayak tadi itu. Ya, sholat, ya kemudian itu. Sholat adalah 4 rakaat. Kata Nabi SAW 4 rakaat. Tidak dijelaskan Rasulullah rakaat itu ada salaman, Rasulullah 4 rakaat. Nah, apa di kitab-kitab fikih Syafi'iyah itu disebutkan sholatnya seperti rubaiyah kalau disambung. Nah, kalau dipisah ya dua-dua. Kalau disambung seperti sholat rubaiyah. Rubaiyah itu apa? Kayak sholat zuhur sama sholat asar.
Di dalam kitab Fadhailus Shalah, yaitu fadhail salat sunat, keutamaan salat sunat. Itu beda lagi ya. Para ulama ya paketnya itu kalau sambung ya seperti salat malam, boleh dua-dua silakan karena memang ini ada hadis salat malam itu dua-dua, tapi tidak sedikit Rasul itu nyambung. Kan ada 4 rakaat 1 salaman, kan itu kan ada 4 rakaat 1 salaman. Ada juga 8 ya. Kalau nyambung gitu. Begitu juga paketnya sholat qiyamul lail ya. Seumpama ada orang qiyamul lail pada waktu Ramadan. Seumpama qiyamul lail kan maqama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail pada Ramadan ya berarti sholat malam, maka seluruh dosanya ya dalam keadaan iman dan ihtisab, iman dan ikhlas ya, maka semua dosanya diampuni. Ya qiyamul lail itu ketika ada orang misalnya sholat jamaah qiyamul lail tahu-tahu 4 rakaat tanpa salam, ya monggo saja. 8 rakaat sama salam enggak apa-apa. 2 rakaat sama salam, tiap rakaat salam juga silahkan. Tapi kalau paketnya itu sudah paketnya tarawih, itu nggak boleh. Tarawih itu apa? Tarawih itu adalah sholat sunat yang banyak istirahatnya. Nah ini istilah sholat tarawih itu setelah Rasulullah SAW. Tidak ada pada zaman Nabi, yang ada qiyamul lail zaman Nabi. Istilah tarawih ini ya pada adanya itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini paketnya ya 20, mestinya begitu. Kalau tarawih, tapi kalau qiyamul lail ya monggo. Sebetulnya yang kita kerjakan kalau 8 ya qiyamul lail itu. Ulama tarawih silakan saja. Jadi kalau paketnya tarawih, maka ulama Syafi'iyah mengatakan harus dua-dua. Harus dua-dua gitu ya. Tidak boleh paketnya itu 4 rakaat katanya begitu. Wallahu a'lam. Ya kembali lagi. Jadi kalau orang mengerjakan qabliyah zuhur yang 4 rakaat ini tidak dijelaskan di dalam hadis apakah yusallimu fi kulli raka'atain salam pada tiap rakaat, tidak dijelaskan secara umum. Monggo boleh ya 2 rakaat salam. Kalau melihat waktu, kalau di sini masih lihat ada waktu 5 menit, itu masih bisa dikerjakan dengan sambung untuk 1 salaman ya, 1 salaman. Waktunya 6 menit, kira-kira masih bisa itu pakai 2 tahiyat ya, 2 rakaat salam. Tapi untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, bahwasannya beliau itu tidak pernah ya meninggalkan qabliyah subuh dan zuhur ya zuhur tadi itu dan sebelum zuhur. Masya Allah. Lanjut ya. Ada yang bertanyakan? Itu pakai tahiyat awal Pak. Kalau rubaiyah. Iya, yang kalau dikatakan sholat rubaiyah sambung ya, yang sambung. Monggo. Jadi di kitab-kitab fikih karubaiyah kalimatnya itu. Karubaiyah sholat itu kan ada sholat rubaiyah seperti apa? Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Nah itu rubaiyah namanya. Boleh. Yang ada larangan itu sholat witir seperti sholat maghrib. Paham ya? 1 salam dua tahiyat 1 salam. 1 salaman. Itu kalau yang ada itu sholat witir jangan seperti sholat maghrib. Nah ya udah. Berarti apa?
Jadi kalau 3 rakaat ya 1 salaman. Atau kalau 2 rakaat salam 1 rakaat ya, tiap 2 rakaat salam ya. Itu monggo. Dohirnya hadis Rasulullah SAW itu sholat sekian rakaat ya, kemudian akhirnya itu adalah witir. Jadi nyambung kemudian berhenti salam ya, kemudian witir 1 tiru ya biwahid. Ya Pak, yutiru biwahid. Witir 1 rakaat. Witir. Kadang-kadang wa yutiru bisalasin, dan witir dengan 3. Wa yutiru bisalasin, ya nyambung. Itu nyambung. Tapi boleh para ulama itu mengatakan boleh 2 rakaat ya, kemudian niat 2 rakaat itu pertama itu bagian dari sholat witir. Maka niatnya rakaataini minal witri. Akan terjadi kerancuan makna ketika soli saya ini sholat 2 rakaat witir. 2 rakaat itu kan genap, kok witir? Wah, makanya digabung rakaataini minal witri. 2 rakaat bagian dari sholat witir. Itu kalau dia mulai. Masya Allah. Abu Hurairah itu pernah diwasiati Rasulullah SAW agar tiap harinya itu jangan sampai meninggalkan sholat witir ya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu jangan sampai meninggalkan sholat witir. Di antaranya wasiatnya itu. Ya, kemudian puasa 3 hari pada setiap bulan itu jangan ditinggalkan. Nah ini jadi witir itu yang diwasiatkan Abu Hurairah itu sebelum tidur. Ya untung-untung kalau sudah tidur ya monggo. Makanya boleh ya orang witir ya udahlah daripada bablas ya, sebelum tidur atau setelah sholat isya ya sholat witir itu bagus. Jadi boleh sholatnya rubaiyah tadi ya. Nah, sholat rubaiyah ada banyak ragam ya, banyak ragam. Seumpama di sini dijelaskan arba'an ya enak kalau kemudian sholat Rasulullah SAW itu rakaataini ya arba' rakaatin wa fi kulli rakataini taslima. Dalam tiap 1 rakaat 2 rakaat itu harus salaman, nggak masalah, berarti jelas ini kan. Ini kan masih 4 rakaat. Nah ini ditafsirkan yang model bagaimana dikiaskan itu sama dengan ketika Rasulullah SAW itu qiyamul lail itu ada yang 4, ada yang ini salaman. Wali muslimin. Lanjut, saya lanjutkan ya. Mana ini? Al-ma'na al-ijmali. Ma'na al-ijmali. Baca siapa? Faik Arabnya. Al-ma'na al-ijmali. Al-muhafazatu 'alan nawafili min a'zami asbabi qurbil 'abdi ila rabbih tabaraka wa ta'ala. Fayanalu bidzalika maqaman 'aziman hatta inna jawarihahu la tanba'ithu illa fi ta'atillahi azza wa jalla fayusalli bidzalika fayasilu bidzalika ila maqamil wilayati wal mahabbati wa ila hadha yushiru sallallahu alaihi wasallam fil hadisi al-qudsi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi fa idza ahbabtuhu ya kan di situ apa? Enggak. Ya menurut saya juga salah.
Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Sahih. sam'ahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi wa la in sa'alani la'utiyannahu Wala inis ta'adha bi la'u'idhannahu. Wal makna annahu yakunu fi muradi rabbih fala yafquduhu haitsu amarahu wala yarahu fala yafqiduhu haitsu amarahu wala yafqiduhu faqad yafqidu wala yafqidu fala yafqiduhu haitsu amarahu wala yarahu haitsu nahahu. Wa hadha fadlun azimun wa qad jaa fi fadli khususir rawatibi anna man hafaza 'alaiha bunya lahu baitun fil jannati wa harramallahu 'alan nari wa kafa bidzalika fadlan. Ya. Pak Pur, perhatikan Pak Pur. Makna keseluruhan. Memelihara sholat sunnah merupakan penyebab paling besar bagi seorang hamba untuk dekat dengan Rabb-Nya. Melalui hal tersebut, ia dapat memperoleh kedudukan yang besar, sehingga semua anggota tubuhnya tidaklah tergerak, melainkan hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sampailah ia kepada kedudukan wali dan kekasih. Hal ini diisyaratkan oleh hadis qudsi yang artinya, hambaku masih terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan melalui amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarnya yang selalu ia pakai untuk mendengar, penglihatannya yang selalu ia pakai untuk melihat, tangannya yang selalu ia pakai untuk memukul, dan kakinya yang selalu ia pakai untuk berjalan. Jika ia benar-benar meminta kepadaku, niscaya aku benar-benar memberinya. Dan jika ia benar-benar meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku benar-benar melindunginya. Masya Allah. Jadi wali ya, jadi wali. Orang kalau memelihara sunnah terus ya, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak kesunahan-kesunahan, maka akan menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta uhibbahu. Nah, namanya wali itu adalah orang yang dicintai. Nah, ya, waliun itu, kata-kata wali itu banyak. Orang yang dicintai. Ya. Ada katanya waliyun, ya, itu orang yang wali adalah yang menolong. Ada yang wali maknanya pemimpin, jadi macam-macam. Tapi yang di sini adalah yang dimaksud wali dari orang-orang adalah orang taat, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menjadi orang yang dicintai, ya tadi itu, ya artinya pendengarannya ini selalu pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti melihatnya itu karena merasa ma'rifat. Orang kalau sudah ma'rifatnya kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu kenal ya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengenal benar-benar ya, bukan cuman kenal kemudian diterjang. Allah itu kan mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Mata kita melihat, Allah tahu melihat kemana. Hidung kita mencium apa saja Allah tahu, mendengar apa saja tahu, pendengaran kita, mengucapkan apa saja tahu. Bahkan bukan yang itu saja, tapi yang dalam hati kita yang kita pikirkan tahu, dalam otak kita itu tahu. Nah, kalau sudah begitu, ya maka merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menggunakan seluruh anggotanya itu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini
Kalau sudah anggotanya itu dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka otomatis dia itu menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu menjadi selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka itu namanya wali. Ya, itu ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka syaratnya wali adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa. Nah, bertakwa itu membentengi diri dari perkara yang jangan sampai dari perkara yang nantinya dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya. Yattaqi, ya, muttaqin. Yattaqun itu membentengi dari perkara-perkara yang nanti Allah Ta'ala itu murka. Bentuknya apa? Mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Tidak akan mampu orang semacam itu menjadi orang yang selalu mengerjakan perintahnya dan menyelarangkannya kalau tidak ma'rifat billah, kalau tidak arif billah. Kalau imannya masih lemah, ya pasti diterjang. Ya, tahu, tapi ya diterjang. Tapi kalau imannya kuat, maka Allah tahu, dan Allah kalau sudah murka ini akan disiksa nantinya. Wah, ini nantinya dia selalu menjauh. Kalau sudah begitu, maka yang diminta akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang minta perlindungan maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta apa saja akan dikabulkan, minta dijauhkan dari apa saja akan dikabulkan. Tapi wali itu kadang-kadang memang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak minta dihilangkan, dinikmati. Jadi ada wali itu diuji penyakit, dinikmati penyakit itu. Pengen jadi wali, tingkat itu. Kena pilek aja minta, ya Allah pilek. Kalau doanya para aulia itu, ya ada doa istadi dan fariji, nanggung ya Allah, tambah lagi. Istadi dan fariji. Ini yang masih apa ini? Corona masih apa ini? Sudah puncaknya belum? Masih nanggung. Wah, nanggung ya Allah, tambah lagi. Lo minta ya wali itu begitu. Tidak minta dihilangkan, ya minta sekalian kan. Kalau sudah full nanti akan habis. Wah, begitu. Sekalian jangan nanggung. Tidak akan salah. Ya kalau jangan nanggung, ya, itu wali itu ya. Karena ada dua, istadi dan fariji. Ya Allah, lebih sangat lagi biar selesai. Nah, sekalian. Nah, itu. Bagian para aulia itu merasa ya darbul habib, ya, artinya seperti pukulan orang yang dicintai itu nikmat. Nah, ini kembali lagi. Jadi kenapa sekarang kan banyak wali? Kenapa corona? Kenapa penyakit orang Islam ini kok nggak selesai di sana pertikaian ini? Ya memang itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan selesai kecuali itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang mukmin, orang yang beriman, ketika ada qada dan qadar itu ridho dengan qada dan qadar, ini yang paling tepat itu ya. Ini yang paling tepat itu begitu. Tapi tidak dilarang untuk doa, ya, tidak dilarang untuk doa. Tapi seumpama sampai protes sedikit sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti tidak ridho dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah nulis di Lauh Mahfuz ya yang akan terjadi. Tahu-tahu kita ini minta digagalkan. Seumpama kira-kira ya kan enggak mungkin. Banyak para ulama, para aulia itu doanya ini, Allah ya Allah la naruddul qada. Kami tidak menolak qadamu, tetapi kami minta al-lutuf, kami minta kasih sayangmu saja. Begitu.
sopannya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan tadi itu, kalau minta padaku, aku akan beri. Kalau minta perlindungan dariku, dijauhkan dari apa? Maka aku jaga. Maka akan aku jaga. Ini diantaranya apa keutamaan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran para aulia itu minta jalan di atas air, minta sesuatu itu apa saja ya. Itu mudah baginya. Tapi kadang-kadang karena adabnya dengan Allah tinggi sehingga tidak mau. Seperti ceritanya Nabi Ibrahim jika dilempar di bawah ini minta pertolongan apa? Enggak ya. Terserah Allah taala. Hasbiyallah. Saya pasrah pada Allah taala. Artinya pasrah enggak ngatur. Ya saya kebakar ya monggo ikra karepe Allah taala ya. Selamat ya terserah Allah taala. Ketika sudah pasrah pada Allah taala, maka saat itu disuruh Allah taala ya naruku di bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadilah kamu ya bardan wa salaman, seger dan selamat ya pada Ibrahim. Benar. Api yang begitu selamat sama Ibrahim. Tapi kalau pasrah tapi ngatur, ya terserah itulah, tapi masih ngatur. Ya terserah Pak Pur lah, tapi masih ngedekte. Terserah Allah Taala, tapi masih ngatur Allah Taala. Ya, ini belum, masih doa itu makomnya makom tolak, makomnya doa pada Allah Taala. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu di dalam manaqibnya, ya beliau bilang, saya tidak akan makan sampai dibilang makanan baru dimakan. Sampai kul baru Allah Taala bilang kul baru dimakan. Kalau belum ada makanan, ada lapar nggak disuruh makan, nggak makan. Ini tingkatan wali yang semacam itu. Jadi banyak sekali. Wal makna lanjut. Artinya apa? Makna yang dimaksud dari hadis qudsi ini ialah hamba yang bersangkutan selalu berada pada apa yang dikehendaki oleh Rabb-Nya. Apapun yang diperintahkannya, niscaya ia kerjakan. Dan apapun yang dilarangnya, niscaya ia tinggalkan. Hal ini jelas merupakan suatu karunia besar dan telah disebut pula dalam hadis yang mengisahkan keutamaan sholat rawatib ini. Barang siapa yang memeliharanya, yakni mengerjakannya secara terus-menerus tanpa meninggalkannya, maka akan dibangunkan untuknya sebuah gedung di dalam surga, dan Allah mengharamkan tubuhnya atas neraka. Cukuplah pahala yang besar dengan mendapatkan hal tersebut. Masya Allah. Nah orang yang selalu kalau sunnahnya saja nggak ketinggalan, apalagi fardunya. Yang salah sunnahnya dikerjakan, fardunya tak dikerjakan. Kalau sudah sholat hari raya itu rebutan dari awal, pakainya paling bagus, paling wangi di depan sendiri. Pecinya itu bukan hanya miring saja, balik seperti saya ngomongnya. Tapi kalau sudah sholat fardu nggak pernah nongol. Nah, ini kan gimana itu kan? Ya. Jadi fardunya itu yang pertama kali, yang kemudian tambahannya itu adalah sholat sunnah. Versinya Sayyid Alawi pada pertemuan yang lalu, sholat sunnah itu memang sebagai tambahan kalau memang kekurangan. Tapi qobliyah itu adalah untuk pemanasan agar sholatnya nantinya lebih bersiap, lebih siap. Ada pemanasan dulu, ada pemanasan lah. Waktu pemanasan dulu. Nah itu sholat qobliyah ini. Ya. Nah kalau selesainya sama badianya ada kekurangan di sholat-sholat yang setelahnya bisa ditambahi. Begitu kemarin itu ya. Tapi pada dasarnya semua yang sunat itu adalah untuk menambal kekurangan. Berdasarkan firman Allah Taala pada malaikat ya, dikatakan waktu itu lihatlah amalnya, lihat amalnya. Oh, punya amal sunat enggak? Kalau amal sunat maka kekurangan dari yang fardu itu akan bisa ditutupi.
Ya lanjut, barang siapa tadi itu yang menjaga sholat sunat tadi itu terus secara berkelanjutan, nah, otomatis nantinya itu akan dibangunkan rumah di surga. Tidak akan dibangunkan rumah di surga kecuali pada hamba Allah Ta'ala yang takwa, artinya menjadi wali-walinya Allah Ta'ala. Begitu juga apalagi neraka tidak akan boleh menyentuhnya. At-tahayyul lafzi. Lanjut Pak. Analisis lafaz. Bunya lahu baitun. Dibangunkannya untuknya sebuah gedung sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam riwayat lain yang ada tafsirnya. Gedung ya. Qasrun, istana. Bunya lahu. Kalau di sini itu qasrun, akan dibangun istana. Kalau saya nanti saya akan villa ya. Ini qasr. Qasr itu ya villa, qasr itu ya istana. Nah, jangan dibayangkan istana yang dibawa yang ada di kepala kita ini. Itu nggak ada apa-apanya. Yang kita bayangkan itu nggak ada apa-apanya tentang surga. Kita bayangkan modelnya apa ya? Yang kita lihat nggak bisa. Tak bandingannya sangat jauh. Karena surga itu sifatnya mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Mata nggak pernah melihat keindahannya dan kenikmatan semuanya itu. Juga nggak pernah terdengar yang semacam itu. Jadi sudah. Pokoknya nikmat saja, enak. Nah, ini surga itu. Begitu juga qasarnya, begitu juga istananya itu. Kita tidak bisa bayangkan. Pokoknya semuanya serba oke. Ya, itu. Lanjut. Walid Turmuzi nahwahu. Imam Turmuzi telah mengetengahkan hadis semisal, merincikan apa yang global pada hadis sebelumnya. Ya, jadi itu kan cuma 12 saja. Apa saja? Bukan Imam Tirmidzi yang menjelaskan, tapi ada riwayat yang ditulis, dicatat oleh Imam Tirmidzi dari sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi kan di riwayat Muslim. Riwayat Muslim tidak catat. Mungkin syarat-syaratnya atau tidak sampainya hadis pada Imam Muslim. Tetapi ketika sampai kepada Imam Tirmidzi juga nyari hadis itu, nyampe lagi dari sananya, dari guru-gurunya sampai kepada Rasul SAW dicatat. Ada keterangan perincian tadi itu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian jadi berapa? 4 rakaat, ya 4 tambah 2 6 zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, tambah lagi 2 rakaat sebelum subuh, 12. Ini keterangannya ini kan sangat penting sekali biar bisa dijaga. Ini keterangannya di mana? Di Imam Tirmidzi. Ya, lanjut. Haramahu Allah an alan nari. Allah mengharamkan masuk neraka sebagaimana sesuatu yang diharamkan dari orang yang tidak boleh memasukinya. Masya Allah. Jadi dicegah, tidak sampai menyentuh sama sekali. Masya Allah. Fikul hadis, lanjut. Fikul hadis. Ummahatul mu'minin dan para sahabat sangat bersemangat mengikuti semua perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sangat mementingkan sunat rawatib. Sebab mereka berkeyakinan bahwa barang siapa yang melestarikan rakaat ini, hal tersebut akan menjadi penyebab menghindarkannya dari perbuatan yang mengharuskan dirinya masuk neraka. Oh, ulangi. Dikit itu belakang. Bahwa barang siapa yang melestarikan rakaat ini, hal tersebut akan menjadi penyebab yang menghindarkannya dari perbuatan yang mengharuskan dirinya masuk neraka. Ya, benar. Jadi kalau terapinya itu apa? Jadi kalau agar kita itu bisa menjadi taat, bisa menjauhkan dari maksiat, ya udah 12 rakaat ini selalu menjaga. Insya Allah perlahan orang itu akan menjauhi maksiat, berproses menjadi orang-orang yang taat, berproses menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah taala, orang yang selalu menjaga ini maka sudah disiapkan istana di surga dan tidak akan menyentuh neraka. Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita dan anak cucu kita dijadikan orang-orang yang soleh, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi aulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang beriman dan selalu bertakwa kepada Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Sebelum ada yang bawa ini kitab selanjutnya. Ya. Wahabi gagal paham. Barangkali ada yang baca teman-teman. Ada yang bawa kitab ya? Gantian sana, tahu halaman. Ya, gantian. Sampai ya. Baca. Wahabi persoalkan. Ya. Wahabi persoalkan salawat Badar. Di antara salawat yang populer di Nusantara, hasil gubahan ulama Indonesia adalah salawat Badar. Dalam salawat Badar, nama Toha dan Yasin disebutkan sebagai nama Rasulullah SAW. Sebagian kalangan Wahabi menyaksikan bahwa nama Toha dan Yasin termasuk nama bagi Rasulullah SAW. Sehingga dengan alasan tersebut, Wahabi mengajak umat Islam untuk tidak berzikir dan tidak bersolawat dengan salawat Badar. Berkaitan dengan pemanggilan Nabi SAW dengan nama Toha dan Yasin, dalam hal ini kita mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Ya, Mardawai. Ya, tapi Mardawai. Mardu ya. Memang Mardawai ya. Tapi beliau sendiri hadis itu bacanya itu marduya karena waih itu termasuk nama setan. Tapi nggak apa-apa, memang aslinya mardawai, sibawai, ya. Nah, lanjut. Ibnu Mardawai dan Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwah bahwa Taha dan Yasin adalah termasuk nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu banyak pula ulama salaf yang berpendapat bahwa Toha dan Yasin adalah nama beliau. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Mujahid, Az-Zajjaj, Qatadah, Ad-Dahhak dan lain-lain. Jadi mulai sahabat, ya. Jadi riwayat tadi ada si hadis, riwayat Ibnu Marduyah sama Ibnu Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwah. Kemudian dari kalangan sahabat juga ada murid-murid sahabat tabi'in itu tadi dibahas itu mengatakan ada nama-nama itu. Nah, kadang-kadang orang itu bacaannya kurang sehingga sering menyalahkan orang. Makanya kata Abdullah guru saya itu, selama orang itu luas pemahamannya, maka dia tidak banyak menyalahkan orang. Artinya apa? Selama dia tidak sumbu pendek, dia itu akan selalu bisa memberikan solusi. Makanya jadi orang itu jangan sumbu pendek, harus banyak yang baca, ya gitu ya. Nah, ini betul bukti begini dari sini. Kita sudah terbiasa baca sholatullah salamullah kan. Ya, itu kan sholawat karangan orang Tuban ya. Kemudian itu tahun 60-an meninggal kalau salah itu ya. Itu beliau menulis sholawat itu salat Badar sampai sekarang alhamdulillah sholawat dipakai. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Ada Toha sama Yasin dibikin masalah. Kemarin baca sholat nariyah dibikin masalah, dijelaskan dalam kitab ini.
6 poin yang menjadi alasan untuk jangan dibaca terjawab semuanya. Ya, sekarang tinggal salawat badar juga dijalankan lagi, dijawab di sini. Katanya Yasin itu bukan namanya Rasulullah SAW, dijawab ternyata ada. Nah, gimana gitu ya? Makanya wajib artinya kita sebagai orang-orang Ahlussunnah Jamaah, saya kira ya paling enggak adalah kitab itu di rumah lah, biar untuk dibaca. Ya, dibaca. Ya, lanjut. Pendapat ini kemudian diikuti oleh kalangan ahli hadis seperti Al-Hafiz, Al-Qadi, Al-Iyad dalam kitab Asy-Syifa, Al-Hafiz Ibnu Sayyidin Nas, Al-Hafiz As-Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi, Ya. Ibnul Qayyim, ulama panutan kaum Wahabi dalam Zadul Ma'ad dan lain-lain. Dalam masalah ini kita mengikuti mereka. Dengan Coba ya, tadi itu dari kalangan qurun awal. Tadi itu khairul qurni ya. Sebaik-baik generasiku sahabat sumalladzina lahu. Kemudian setelahnya itu yang dikatakan qurni itu tahun sampai tahun 100, dan mereka pertama tadi itu masih ketemu pada sahabat ya, tahun-tahun awal itu ada Ibnu Abbas, dan juga setelahnya itu adalah orang-orang tabi'in. Ya. Setelah itu di belakangnya banyak dari kalangan ahli hadis mengatakan Thaha dan Yasin itu adalah Rasulullah SAW, termasuk murid utamanya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya yaitu Zadul Ma'ad. Ya, ada kitab namanya Zadul Ma'ad 5 jilid ya, saya ngaji itu 5 jilid. Terakhir itu Ibnu Nabawi itu. Ini Zadul Ma'ad ila khairil ibad, itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan juga Imam As-Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi. Ya, Masya Allah, ini orang-orang top ya. As-Sakhawi setelahnya, As-Sakhawi itu kalau tidak salah setelah Ibnu Hajar Asqalani. Lanjut. Dengan demikian penyematan nama Thaha dan Yasin kepada Nabi SAW, kita mengikuti hadis para ulama salaf dan ahli hadis. Kaum Wahabi yang tidak mau mengikuti mereka, monggo membuat jalan sendiri. Ya, berarti terus ya apa ini? Gimana? Ya kan jawabannya siapa yang lebih dekat dengan hadis itu siapa? Ya, kalau kita begini. Nah, karenanya ya kita tetaplah baca itu. Kenapa sih salawat badar itu dikarang pada waktu saat itu PKI banyak ya. Sehingga doa itu beliau baca agar selamat ya. Banyak ya, dan dari wabah, dari macam-macam. Makanya khususnya masa kini ini mestinya bukan jauh dari musola dan masjid, tapi justru mendekat dengan musola dan masjid. Itu sama-sama doa, baca sholawat. Yang paling tidak sirri ataupun nasihat sholawat itu ada terdengar ya di tempat-tempat yang dibaca sholawat. Semoga bacaan kita, kajian kita bisa memberikan pada berkah kepada diri kita dan juga sekitar. Semoga dijauhkan semuanya dari afat, dari wafat dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.